നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നെന്തായിരുന്നോ? സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർസം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസത്തിലെ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമർസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ജോമെട്രിക്കൽ സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമർസം in the case of square planar complexes and 1 2 3 isomer 1 2 6 isomer or the facial isomer and meridian isomer അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ്? സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസ് ആണ്. Stereo isomerism, as you know, arises stereo due to the optical activity of compound, optically active compounds. The compound can exist in two different forms because of the difference in the spatial orientation of the different atoms or groups arranged around a particular atom. അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ച കാര്യമാണ്, അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. And the main condition for optical activity is what is known as the chirality. You have to get in organic chemistry, chirality or handedness. That is the non-superimposibility of the mirror image. If the molecule is not superimposable on its own mirror image, then those two molecules, even though they are exactly equal, there is some difference between the optical activity of the compound, and we say these two are called as optical isomers. അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം. നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ജോമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ഓപ്റ്റിക്കൽ. ജോമെട്രിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ്? സിസും ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സും മറ്റേ മെറിഡിയോണലും ഫേഷ്യൽ ഐസോമറൊക്കെ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനിയിൽ വരുന്നത് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം, ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. Even if a compound is optically active, that means it can access in two different optically active forms, the D form or the L form, or the rotatory form and the rotatory പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക some complex compounds, especially six coordinate complexes. ഈ 4 coordinate complexന്റെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് 4 coordinate complex can be either square planar or tetrahedral. And there is no possibility of an optical isomerism or optical activity in square planar complex. Square planar complex ന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഒരു plane of symmetry ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താവും? That is not a chiral molecule. They cannot exist as chiral molecules even though the four groups attached to the central metal atom are different from each other. Yes, there is a plane of symmetry. That is a molecular plane itself, and that means there is no possibility of optical isomerism in the case of a square planar complexes. പിന്നെ 4 coordinate complexന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് എന്ത്? tetrahedral complex. A tetrahedral complex may be optically active if the നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? asymmetric carbon എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Carbon which is attached to 4 different atoms or groups. അല്ലേ? അതേപോലെ metal if it is attached to 4 different atoms or groups in a tetrahedral complex, there is a possibility of a optical isomerism. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സസിന് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസത്തിന് സാധ്യതയില്ല. കാരണം അതിനൊരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ഒരിക്കലും ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ആ മെറ്റലായിട്ടുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 4 ലിഗൻഡ്സ് 4ഉം 4ആയിരിക്കുക. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. If a carbon atom is attached to 4 different atoms or group, yes, such a carbon atom is called an asymmetric carbon atom and such a molecule will be optically active എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിലും ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം 4 ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ഡിഫറെന്റ് ലിഗൻഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ 4 ഡിഫറെന്റ് ലിഗൻഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ there is a possibility of a optical activity and optical isomerism. But unfortunately or fortunately, whatever it may be, such complexes are very rare. Tetrahedral complex optically active ആയിരിക്കുന്ന വളരെ റെയർ ആണ്. കാരണം 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ഒക്കെയാണ് പല കേസിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അധികം നമ്മൾ ബോധേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പോകുന്നത് 6 coordinate കോംപ്ലക്സിലേക്കാണ്. ഈ 6 coordinate കോംപ്ലക്സിൽ നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സസ് ആർ or almost all the 6 coordinate complexes are octahedral complexes. And നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. And where is a metal octahedral complex with the formula M or
ഇത് കണ്ടിട്ട് ബേജാറുണ്ടോ? എ എ എന്നും എ ബി എന്നും പറഞ്ഞാല് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ദേ ആർ ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്സ്. നമുക്കറിയാം എത്ര ഉണ്ടാകും ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്? Oxalate is a binding ligand. Glycinate is a binding ligand. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗൻഡ്. ഇത് നോക്കിയാൽ സിമെട്രിക് ആയ ലിഗൻഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇത് സിമെട്രിക് ആണ്, ഇത് സിമെട്രിക് ആണ്, ഇത് അൺസിമെട്രിക് ആയ ലിഗൻഡ് ആണ്. ഇത് രണ്ട് നൈട്രജൻ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിംബലാണ് MAA3, where M is a metal, AA is a symmetric binding ligand like oxalate or ethylene diamine. മനസ്സിലായി? ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ടു അറ്റം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിപ്പോ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്? കാറ്റഗോണിക് ലിഗൻഡ് ആണ്. അതായത് വേറെ ബേജാറുണ്ടോ? ഇതും അതേപോലെ എന്താണ്? ഈ ഓക്സിജനും ഈ ഓക്സിജനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനത്തെ ലിഗൻഡ് സാറിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. എ മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ MA3 MA4 എന്നൊക്കെ അത് ഒരു ലിഗൻഡ് കോൺട്രോഡന്റ് ലിഗൻഡ്. ബൈഡെൻഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴേ രണ്ടക്ഷരം കൊടുക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ടൈപ്പ് ലിഗൻഡ് ആണ്. അതും ബൈഡെൻഡേറ്റ് പക്ഷെങ്കിൽ രണ്ടറ്റവും രണ്ട് പോലെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ആണ്, ഒന്ന് നൈട്രജൻ ആണ്. പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. So this is a octahedral complex formed by a metal with a 3 bidendate ligands. 3 bidendate ligand മൊത്തം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. ഇവിടെ 3 bidendate ligand ആണ്, കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം സിമെട്രിക് ലിഗൻഡ് ലൈക്ക് സേ ethylene diamine or oxalate and this unsymmetric ligand like glycinate. പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ? അത് പറ്റിയധികം വിഷമിക്കണ്ട. ഇനി എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സിന് seen that they can activity optical isomerism. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. ഒരു octahedral complex എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ligands along x axis, 2 ligands along y axis and 2 ligands along z axis. വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല, ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. x axis, y axis, z axis. മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗൻഡ് 2 പോയിന്റിലെ കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും മെറ്റലുമായിട്ട് 2 ലോൺ പെയർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ ഒരു ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിക്കാം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി. NH2 H ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, CH2 CH2 NH2 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിഗൻഡ് ഇതാ NH2 CH2 CH2 NH2 ഇതിവിടെയാണ് ഒരു N വരുന്നത്, ഇവിടെയാണ് അടുത്ത N വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ N CH2 CH2 NH2. ഒരെണ്ണോ വേറെണ്ണോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു N ഇവിടെ, മറ്റേ N ഇവിടെ, ഇത് ഒരു ലിഗൻഡ്, ഒരു N ഇവിടെ, ഇത് വേറെ, ഇത് ഒരു ലിഗൻഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വരക്കുമ്പോഴേ ബുക്കിലൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ ബൈഡെൻഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? NH2 CH2 CH2 NH2. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നിങ്ങനെ വരച്ചാലോ NH2 CH2 CH2 NH2. അടുത്ത എങ്ങനെ വരച്ചാലോ NH2 CH2 CH2 NH2. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതിങ്ങനെ ഒത്തിട്ടൊന്നും വരക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വരത്തേണ്ട അർത്ഥം എന്താണ്? അതൊരു ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗൻഡ് ആണ്, അത് ഒരു സിമെട്രിക് ലിഗൻഡ് ആണ്. സിമെട്രിക് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ സിമെട്രിക് ലിഗൻഡ്സ് ആണ് സാറിന്റെ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ വരക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ octahedral complex എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see that it can be represented like this. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. ഈ വരകളൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ്. മെറ്റൽ ലിഗൻഡ് ബോണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റലിന്റെ ലിഗൻഡിന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയും 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 ഇവിടെയാണ്. X ആക്സിൽ 2 എണ്ണം, Y ആക്സിൽ 2 എണ്ണം, Z ആക്സിസിൽ 2 എണ്ണം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇത് നമ്മള് ഒരു ethylene diamine ഇങ്ങനെ, വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ, മൂന്നാമത്തത് ഇങ്ങനെ. അടുത്തടുത്ത് 2 പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വളരെ ദൂരം നമുക്കറിയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്ന് X ആക്സിൽ ഒരേറ്റം, മറ്റേത് Y ആക്സിൽ വേറൊരേറ്റം.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്ന് y ആക്സിസിൽ ഒന്ന് z ആക്സിസിൽ, ഒന്ന് z ആക്സിസിൽ ഒന്ന് x. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ കാണിച്ചു ഓർമ്മ ഇതിന്റെ ചിത്രം വേറൊരു രൂപത്തിൽ വരച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം. 2 3 4 5 6 1 2 3 ലൈൻസ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇഫ് യു നോ the mirror image, we can see that like this. This is the mirror image of that one. ഇത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു പ്ലേനാർ സ്ട്രക്ചർ അല്ല, ഒരു 3D സ്ട്രക്ചർ, 3 ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന പാരലലോഗ്രാം പോലെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മനസ്സിലായില്ല? That's it. And we can see that these two structures are not superimposable mirror. With the mirror to consider, we can see that yes, the mirror image of this one, that is this one, is not superimposable on the other one. There is no യോജിക്കില്ല. രണ്ടും നമ്മൾ ഇടത്തെ കൈ വലത്തെ കൈ പോലെയാണ്. There is what is called a chirality. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? And any octahedral complex with the formula MAA thrice or MAB thrice. എന്താണ് കുഴപ്പം? A ആയാലും AB ആയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലൈസിനേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടാവുക NH2 CH2 COO, NH2 CH2 COO, NH2 CH2 COO ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ NH2 CH2 CH2 NH, NH2 CH2 CH2 NH ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സും തമ്മിൽ എന്തല്ല, നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല. That means yes, these two molecules are optical isomers. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്ന CO എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എത്തിലീൻ ഡയമീൻ. 3 എത്തിലീൻ ഡയമീൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നടുക്ക് കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെ അടക്കുക. ഇതിലൂടെ നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ്? ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ്, രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? നോൺ സൂപ്പർ, രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്, ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ ആവുന്നില്ല. രണ്ട് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് സ്ട്രോങ്ങില് ഇത് ലീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് ലീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ശരി, ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. ഏത് octahedral കോംപ്ലക്സും if it has the formula MAA3 or MAB3, where AA is a symmetrical bidentate ligand and AB is an unsymmetrical bidentate ligand, like glycinate here, like ethylene or oxalate. Okay, we can see that these two are optical isomers. മെറ്റൽ ഏതായാലും ശരി, ലിഗൻഡ് ഏതായാലും ശരി, ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലും അതിന് ചുറ്റും 3 ബൈഡന്റേറ്റ് ലിഗൻഡും കൂടി ചേർന്ന ഒരു octahedral കോംപ്ലക്സ് എപ്പോഴും 2 വ്യത്യസ്ത ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിന്റെ ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് octahedral കോംപ്ലക്സിലുള്ള ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിന് നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഡൈവിനോ ഗ്ലൈസിനോ ഓക്സലേറ്റോ FeC2O4 thrice 3 months. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ട്രിസ് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ കൊബാൾട്ട് 3. ട്രിസ് എത്തിലീൻ ട്രൈ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ട്രിസ് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ കൊബാൾട്ട് 3. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ട്രൈ ഓക്സലേറ്റോ ഫെറേറ്റ്. നെഗറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ്. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയത് ഓക്സലേറ്റിന് 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കൊബാൾട്ടിന്റെ ചാർജ് ഇവിടെ കാണും. ഇവിടെ അയണിന്റെ 3 ചാർജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന് 6 ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പം 3 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ? ഇതിന്റെ പേര് ട്രൈ ഓക്സലേറ്റോ ഫെറേറ്റ് 3 എന്നാണ്. ഇതിന്റെ പേര് ട്രിസ് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ കൊബാൾട്ട് 3 എന്നാണ്. രണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പാണ്, MAA3 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ മോളിക്യൂളിലൊക്കെ 2 ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? 2 ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന് 2 ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത്
B2 whatever. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A is a binding ligand. B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? B is a monodentate ligand. AB എന്ന് പറഞ്ഞ binding ligand ആണ്. B എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ A എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് represent a monodentate ligand. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CO ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ട്വൈസ് Cl2 പ്ലസ് കോബാൾട്ട് 3 ന്റെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഡൈക്ലോറോ ബിസ് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ കോബാൾട്ട് 3. ഡൈക്ലോറോ ബിസ് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ കോബാൾട്ട് 3. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം? ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് വിധത്തിലാവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാവാം. ഞാൻ വരച്ചില്ല. ഒരു എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഇങ്ങനെ, വേറെ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഇങ്ങനെ, ഒരു ക്ലോറിൻ ഇങ്ങനെ, ക്ലോറൈഡ് ആണ്, ഒരു ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെ. ഇവിടെ മെറ്റൽ ഉണ്ടാവും കോബാൾട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? രണ്ട് എത്തിലീൻ ഡയമീനും രണ്ട് ക്ലോറൈഡും. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവാം? ഒരു എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഇങ്ങനെ, വേറെ ഇങ്ങനെ, രണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമുള്ളത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഇവിടെ. ദിസ് ഈസ് ദ 1,6 or the para isomer. Sorry, 1,6 or the 1,6 isomer. ഇതെന്താണ്? This is the 1,2 isomer. This is the trans. രണ്ട് ക്ലോറൈഡും ട്രാൻസ് ആണ്, രണ്ട് ക്ലോറൈഡും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ രണ്ട് ക്ലോറൈഡും ഒരേ ആക്സിസിലായിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് ആക്സിസിലാണ്. ഇതൊരു ആക്സിസിൽ, ഇത് വേറെ ആക്സിസിലാണ്. ഓർമ്മിക്കുക, ഇത് സിസ് ആണ്, ഇത് ട്രാൻസ് ആണ്. ഇത് ട്രാൻസ് ആണ്, ഇത് സിസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താണ്? രണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി, കാരണം ഇതൊരു പ്ലെയിനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് അത് പ്ലെയിന്, ഒരു ക്ലോറൈഡ്, ഒരു ക്ലോറൈഡ്. ഇതൊരു സിമെട്രിക് സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതിന് സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ല. പറയുന്നത് മനസ്സിലായി? സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്, സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലാറ്റായിരിക്കും. ഈ മെറ്റലാറ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയ ക്ലോറൈഡ് എത്തി, ഇങ്ങോട്ട് പോയ ക്ലോറൈഡ് കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും ക്ലോറൈഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റും പോയിട്ട് ഈ 6 പോയിന്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരുപോലെ ആക്കുക. എന്താണ് സെന്റർ ഓഫ്? ഇവിടെ നോക്കി, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയതാ, ഈ പോയിന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാ, രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും രണ്ടും ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ്. ഈ പോയിന്റും ഈ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ്. This is centrosymmetric structure. This is a non-centrosymmetric structure. അപ്പൊ അതിനെന്തുണ്ടാവും? അതിനൊരു മിറർ ഇമേജ് നമുക്ക് വരക്കാം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ, ഇത് ഇങ്ങനെ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇത് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ, ഇത് വേറെ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ, ഇത് രണ്ട് ക്ലോറൈഡ്, ഇത് രണ്ട് ക്ലോറൈഡ്, ഇതൊരു എത്തിലീൻ ഡയമീൻ, ഇത് വേറെ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ്. ദേ ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മില് എന്ത് ബന്ധമാണത്? ദേ ആർ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ്? ദേ ആർ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മില് ഇത് സിസ് ആണ്, ഇത് ട്രാൻസ് ആണ്. Cis trans is a example of geometrical isomerism. DN is an example for optical isomer. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂളിന് 3 ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. എന്താണ് ഇതിനെന്താ ഐസോമർ ഇല്ലാത്തത്? ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് നമ്മൾ നോക്കി, ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെൻട്രോ സിമെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതിന് സെൻട്രോ സിമെട്രി ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജസ് നോട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അതിന് സെൻട്രോ സിമെട്രി ഇല്ല. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? നമ്മുടെ ഇതും തമ്മിൽ എന്തായാലും ശരി, ഇത് രണ്ടും ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ബ്രീഫ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യെസ്, ഡൈക്ലോറോ ബിസെത്തിലീൻ ഡയമീൻ കോബാൾട്ട് 3 can have 3 different isomers. എന്തൊക്കെയാണ്? the trans isomer and the 2 optical isomers of the cis form. cis form ഉണ്ട്, trans form ഉണ്ട്. cis form ന് തന്നെ എന്തുണ്ട്? yes, d form ഉണ്ട്, l form ഉണ്ട്. രണ്ട് optical isomers of the cis form, 2 optical isomers of the cis form and also 1 transform. Transform ഒന്നേ ഉള്ളൂ, optical isomer ഇല്ല. കാരണം transform സെൻട്രോസിമെട്രിക് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ മിറർ ഇമേജ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ട. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളിന് എനി മോളിക്യൂൾ A2B2 പോലെയുള്ള ഏത് മോളിക്യൂളും ചിലപ്പോൾ ഐസോമേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാൻ
ക്യാൻ ദിസ് മോളിക്യൂൾ ഹാവ്. ഈ ചാർജ് മറ്റൊന്നും നോക്കണ്ട. എത്രയുണ്ട്? ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം, 2 ബൈഡന്റ് ലിഗൻഡ്, 2 മോണോഡന്റ് ലിഗൻഡ് വരുമ്പോഴേ അതിന് 3 ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഒരു ഡി ഫോമും ഒരു എൽ ഫോമും, സോറി ഒരു സിസ് ഫോമും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമും 2 സിസ് ഫോം, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമും 2 സിസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിസ് ഫോമിന്റെ 2 ഡിഫറെന്റ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ്, 2 ഡിഫറെന്റ് മിറർ ഇമേജസ്, നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് മിറർ ഇമേജസ് ആണ്. 2 വ്യത്യസ്ത മോളിക്യൂളാണ്. അതായത് സിസ് ഫോം ഇങ്ങനെയാവാം, ഇങ്ങനെയാവാം, 2 ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒന്ന് മറ്റേതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ്, അത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. 2 വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഡി ഫോം ആണ്, ഒന്ന് എൽ ഫോം ആണ്. ഒന്ന് ഡെസ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ മറ്റവൻ ആര് ഡി ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. ഒന്ന് ഡി ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എൽ ആയിരിക്കും. ആ 2 ഫോമും അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇത് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോം. അതിന് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് എ optical isomerism in the case of a octahedral complexes. Okay. പത്രത്തിൽ കൂടി ഐസോമർസം വളരെ ചുരുക്കമ്പോൾ പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഐസോമർസത്തിലെ 2 പ്രധാന ക്ലാസസ് എന്താണ്? ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർസം, മറ്റേത് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർസം. സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർസത്തിലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമർസം, ലിങ്കേജ് ഐസോമർസം, അയനൈസേഷൻ ഐസോമർസം, പോളിമറൈസേഷൻ ഐസോമർസം, കോർഡിനേഷൻ ഐസോമർസം ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ പൊസിഷൻ ഐസോമർസം. ഓരോന്നോരോന്ന് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ സംഗതി വളരെ പേരെന്ന് മനസ്സിലാവും. അയോണൈസേഷൻ ഐസോമർസം, ഡിഫറെന്റ് അയോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള മോളിക്കുലർ ഫോർമുല, പക്ഷേ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് അയോൺസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? CO NH3 5 times Br SO4. ഇതെന്നെ ഓർത്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ല. 2 ഉണ്ടെങ്കിലും ഗുണമുണ്ട്, 1 മതി. മറ്റേ 1 ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. മറ്റേ ഐസോമർ എന്താണ്? ഈ SO4 അകത്തിടുക, Br പുറത്തിടുക, മറ്റേ രൂപം കിട്ടി. 2 എന്താണ്? 2 അയോണൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. അയോണൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഹൈഡ്രേറ്റ്. ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ്. അതിന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള CO ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, Cl3. ഇതിന്റെ മറ്റ് ഐസോമേഴ്സ് ചെയ്ത എളുപ്പമാണ്. എന്താണ്? ഒരു ക്ലോറൈഡ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുക, ഒരു വാട്ടറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ശ്രദ്ധിക്കുക, വാട്ടർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ CO H2O 5 times ആക്കുക. ഒരു Cl അകത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള Cl-ന്റെ എണ്ണം 1 കുറഞ്ഞു, Cl2 എന്നായി. ഇങ്ങനെ ഇത് നിർത്തിക്കളയരുത്. ഈ പോയ വാട്ടർ റിമെയിൻസ് വിത്ത് ദി മോളിക്യൂൾ ആസ് വാട്ടർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ. അത് ഏതാ? ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം. ഒന്നുകൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്താൽ ഒരു Cl കൂടി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ പുറത്തൊരു Cl ഉണ്ടാവും, ഒരു വാട്ടർ ഇവിടെ പോയി 2 H2O CO H2O 4 times Cl2 Cl2 H2O. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അതിന്റെ കാര്യം ഭംഗിയായി. ഏതാണത്? ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം. പിന്നെ എന്താണ്? ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസം. ലിങ്കേജ് ഐസോ എല്ലാം കൊബാൾട്ടിനകത്ത് വരുന്നത്. അതാണ് എളുപ്പം. CO NH3. ലിങ്കേജ് ഐസോമർസത്തിന് എന്ത് വേണം? ഒരു ആംബിഡന്റ് ലിഗാൻഡ് വേണം. ആ ഏറ്റവും നല്ല അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളത് NO2 ആണ്. NO2 ബ്രേക്കൽ ഇട്ടാൽ ഇട്ടുന്ന നല്ലത്. അടുത്തെങ്ങനെ എഴുതുക? അടുത്ത് എഴുതുമ്പോഴേ ഇതൊന്ന് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. NO2 എന്നുള്ളത് ONO എന്നാക്കുക. ONO എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്സിജൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, NO2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത് യാതൊരു ഇവിടെ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തണ്ട. ആകെയുള്ളത് നമുക്കറിയാം ലിങ്കേജ് ആണ്. ആംബിഡന്റ് ലിഗാൻഡിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് മാറുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നില് നൈട്രജൻ ആകാം, മറ്റേല് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മാറ്റരുത്, ഇത് മാറ്റരുത്, ഇത് മാറ്റരുത്. ഇത് മാത്രം NO2 പകരം എന്താക്കുക? ONO എന്ന് എഴുതും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോഴെന്തായി? ലിങ്കേജും ഓർത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം അല്ലെ? അയണൈസേഷൻ, ഹൈഡ്രേറ്റ്, ലിങ്കേജ്. പിന്നെ ഉള്ളത് 4മത്തൊരു പോളിമറൈസേഷൻ ആണ്. അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, പോളിമറൈസേഷനും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി.
മറ്റേതെന്താണ്? മറ്റേതില് ഇതിന്റെ ഡബിള് വേണം. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വരണം. PT NH3 4 ടൈംസ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ, PT Cl 4 ടൈംസ് വേറൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ. ഇത് രണ്ടുമാണ് എ പെയർ ഓഫ് എ പോളിമറൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സ്. ഒരു പ്ലാറ്റിനത്തിൽ 2 പ്ലാറ്റിനം, 2 അമോണിയക്ക് 4 അമോണിയ, ഒരു ക്ലോറൈൻ ആണ്. ഇത് ഈ സൈഡിൽ വരണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് കാറ്റയോൺ ആണ്, ഇത് ആനയോൺ ആണ്. ഇത് കാറ്റയോൺ ആകാൻ കാരണം അമോണിയക്ക് ചാർജ് ഇല്ല, പ്ലാറ്റിനം 2+. ഇവിടെ ക്ലോറൈഡ് 4 ചാർജ്, പ്ലാറ്റിനം 2+ ആകുമ്പോൾ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ 2-. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് 2+, ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് 2-. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ഇതെന്താണ്? ഈ കോഓർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം. കാറ്റയോണും അയനോണും കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ സ്ഥാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുക. എല്ലാം കൊബാൾട്ട് പരമാവധി CO. ഇവിടെ കൊബാൾട്ട് എഴുതാത്തത് കൊബാൾട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, CO NH3 NH3 എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുന്നുണ്ട് 6 ടൈംസ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? അതിന് 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം. കൊബാൾട്ട് 3 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തോ CO Cn 6 ടൈംസ്. അവിടെ 3 നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. കാരണം അയനൈഡിന് 6 നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, കൊബാൾട്ട് 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, പുറത്ത് 3 നെഗറ്റീവ്, ഇവിടെ 3 പോസിറ്റീവ്. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മറ്റേതെന്താണ്? അതിന്റെ അടുത്ത ഇത് മാത്രം ഇത് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. അടുത്ത ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കാണിക്കണം. ഒന്നും മറ്റേതോ തമ്മിലാണ് ഐസോമർസ് ഉള്ളത്. ഈ ഐസോമർ ആരായിരിക്കും? സോറി, ഇത് CR ആണ്. ഇത് CR രണ്ടും പേര് മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്തത് എന്തുണ്ടാവും? ഈ CRന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയും CRന്റെ സ്ഥാനം അപ്പുറമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത മോളിക്കൂൾ എഴുതുക. അതും ഇതുമാണ് എന്ത്? കോർഡിനേഷൻ ഐസോമേഴ്സ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഒരു മോളിക്കൂളാണ്, അതിന്റെ അടുത്ത മോളിക്കൂൾ എന്താണ്? CR NH 6 ടൈംസ്, CO Cl 6 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി ഏത്? കോഓർഡിനേഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ആയി. പിന്നെ എന്താണ് അവസാനിച്ചത്? കോഓർഡിനേഷൻ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം. അതെവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? അത് ബൈന്യൂക്ലിയർ കോംപ്ലക്സിലാണ്. കൊബാൾട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുക, 4 എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ 4 ലിഗൻഡ്സേ വേണ്ടു. CO എഴുതുക. NH ഇവിടെ NH3 4 ടൈംസ് എഴുതുക. ഇവിടെ NH3 2 ടൈംസ് എഴുതി 2 ക്ലോറൈഡ് എഴുതുക. പുറത്ത് 3 3 6 6 1 2 4 അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഐസോമർ ഇതിന്റെ ഐസോമർ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മള് ഇതിന്റെ ഐസോമർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, ഒരു അമോണിയം അങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 3 അമോണിയം ഒരു ക്ലോറൈഡും, അപ്പുറത്ത് 3 അമോണിയം ഒരു ക്ലോറൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഐസോമറായി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോഓർഡിനേഷൻ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം. എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെക്കുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നുവിടുക. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് അയണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം, ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം, ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസം, പോളിമറൈസേഷൻ ഐസോമറിസം, കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം. അതൊരു ഭാഗം. ചിലപ്പോൾ എസ്എബിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മറ്റേ ഭാഗത്തിലോ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം. ഇതിൽ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസത്തിൽ അതിൽ 2 ഉള്ളൂ. ഇതിൽ 6 ഉണ്ട്. ചില ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. 5-6 പുറത്ത് വെക്കും. ഒന്ന് കുറഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റേ ഭാഗത്ത് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസത്തിൽ ജോമെട്രിക്കല് 6 ട്രാൻസ് ഐസോമർ, സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സിലും ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സിലും വരുന്ന 6 ട്രാൻസ് ഐസോമറിസം കാണിക്കും. പിന്നെന്താണ് അവസാനം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം. 1-2 എക്സാമ്പിൾ അതും കാണിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐസോമറിസം. ഓക്കെ, ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും.